السلام عليكم مشاهدي ومتتبعي قناة نهار، وأهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من حصة ضيف الاقتصاد. ما هو تقييم وكلاء السيارات للصالون الدولي للسيارات في طبعته 19؟ ما هي آخر المستجدات المتعلقة بمصنع تركيب السيارات فولكسفاغن الجزائر؟ الانطلاق في بناء مصانع لتركيب السيارات قبل صدور دفتر الشروط الخاص بالاستثمار، هل يمكن اعتباره مجازفة؟ لماذا لم يتطور قطاع المناولة بالجزائر؟ هي أسئلة وأخرى سنحاول وتطرق إليها في عدد اليوم من حصة ضيفي الاقتصاد. وقبل الشروع في النقاش والتحليل، دعونا نتعرف على ضيفي الاقتصاد لعدد اليوم في هذا البورتري. إن تحدثت عن الفخامة في عالم السيارات ستمر عليك أسماء علامات فولكسفاغن، سكودا، أودي وبورش. وإن كنت جزائريا فأكيد سمعت عن الممثل الحصري لهذه العلامات المسمى سوفاك. مراد علمي من مواليد 14 جوان سنة 1967 بالجزائر العاصمة، متزوج وأب ل3 أطفال. بعد تحصله على شهادة البكالوريا تبع دراسته العليا في جامعة باب الزوار، وتخرج بشهادة مهندس دولة في الميكانيك ليتجه للخارج من أجل تنمية معارفه النظرية، مختارا فرنسا، أين تحصل على عدة درجات علمية منها ماجستير في الموارد البشرية وشهادة عليا في إدارة الأعمال. سنة 98 كانت العلامات الفارقة في مسيرة علم المهنية بدخوله عالم السيارات وتأسيسه شركة سوفاك، ولم تمر 5 سنوات حتى لمع اسم سوفاك بتمثيلها الحصري لعلامة فولكسفاغن بالجزائر. بعيدا عن الميدان التجاري، شغل علمي منصب الرئيس السابق لجمعية وكلاء بيع السيارات بالجزائر لغاية شهر جوان 2015، أين استقال بقرار فاجأ الجميع. أما حاليا فهو نائب رئيس الجمعية، كما يعد من أنشط أعضاء منتدى رؤساء المؤسسات مكلفا بلجنة المناولة. سوفاك كعلمي هي الثنائية التي أحدثت انقلابا في المفاهيم بسبب الكاريزما التي يتمتع بها الرجل، ومثابرته ما جعله يحصد النجاح تلو النجاح ليصبح علامة فارقة في عالم السيارات بالجزائر. العلمي الرئيس المدير العام لعلامة سوفاك الجزائر، أهلا ومرحبا بك معنا. شكرا على العفو. إذا كما كنا نشوف في البورتري، هل ممكن أن نقول أن مراد علمي محظوظ؟ كيف لا وهو الممثل الحصري بالجزائر لكبرى العلامات يعني للسيارات؟ أكيد نحمد الله سبحانه وتعالى على الفرصة والمرتبة الاجتماعية اللي راني فيها. جو سوي تري كونتون دون سونس وين 1991 لا بروميير فونكسيون تاعي ما بروميير اكسبيريونس بروفيسيونيل كنت أستاذ في ثانوية تقنية، وأنا ذاك كنت نروح من الخدمة نعم. من دار الخدمة كنت نروح دون لي ترونسبور بوبليك
je prenais les transports publics, j'avais même pas de voiture. Alors aujourd'hui, plus de 20 ans après, je suis à la tête d'une entreprise, deuxième distributeur automobile en Algérie, représentant du premier constructeur dans le monde. Et je peux être que satisfait, content, et ça dénote qu'on peut y arriver, que c'est possible en Algérie. نعم. الآن نتكلموا فيما يخص يعني الصالون الدولي للسيارات في طبعته 19. كيفاش تقيموا سي العلمي يعني هذا الصالون؟ اولا شوف نقول لك لاول مره نروح الصالون الدولي للسيارات بالجزائر في طبعه 19. بالنسبه لي خيبه للزبون السوفاك لانه سي لا بروميير فوا نروح للصالون دوطوموبيل اون سي با كاسكو دوا فير في لو صالون دوطوموبيل دابيتود au salon d'automobile qu'est-ce qu'on fait on expose les véhicules on présente les nouveautés والزبون الجزائري يجي يشوف ويشري السيارات. حنا رانا اوني اون تران ديكسبوزي دي فيكول ما نقدروا نبدلوا الاسعار ما نقدروا نبيعوا ما نقدروا نقولوا لهم وقتاش يجوا ايفونتيلمون يشريوا السيارات. اوني دون ان فلو توتال et une déception, je ne vous le cache pas, parce que quand même le salon de l'automobile, c'est un salon très important pour la clientèle algérienne. Le premier événement pour la SAFEX, et puis à travers ce salon-là, il y a tout un budget, tout est logistique. Je vous donne à la Sabine Mithal, chaque année, on recrute plus de 200 étudiants, juste pour travailler pendant le salon de l'automobile. Grâce à cette petite expérience automobile, on prend toujours 10% des meilleurs stewards et hôtesses. Alors, est-ce qu'on peut annuler un salon qui m'a Non, on a décidé d'y aller et d'assumer. Et on est arrivé quand même pas les mains vides. On est arrivé, on a adapté nos stratégies. Et une entreprise doit tout le temps s'adapter et s'adapter à des donnes économique et adapter sa stratégie dans le sens où on a présenté de nouveaux produits, on a plus de cette nouveauté et j'espère le jour où ils vont nous libérer. إذن وعلاش شاركتوا مراد العلمي بما أنه صالون ما فيه حتى ني يعني تخفيضات ني توظيف؟ شاركنا عليكم. لا قلت لك شاركنا لهذه الأسباب. أولا شاركنا كان السبب لوجستيكي. كان صالون de l'automobile se prépare 5-6 mois avant. On contacte notre fournisseur Volkswagen qui prépare les stands, il y a des architectes, il y a le planning de la SAFEX. Le SAFEX, n'oublions pas qu'a une nouvelle direction, et cette nouvelle direction, le salon de l'automobile représente le plus grand budget de la SAFEX. Alors on doit être solidaire aussi avec cette direction et avec la SAFEX. Il y a eu toujours une très très bonne collaboration entre notre association et la SAFEX, alors on ne peut pas la laisser tomber, ça d'une part. Deuxième part, nous, on avait à l'espoir. Un chef d'entreprise, il est là pour prendre des risques et d'être positif, de dire, Robama, éventuellement, ils vont nous libérer le marché. Si vous m'avez posé la question, en décembre 2015 ou janvier, est-ce qu'on n'aura pas des véhicules pensables? Moi, j'aurais dit non. Je dois être optimiste, je dois prendre des risques. Donc, attends, on a des véhicules pour les vendre pendant cela de l'automobile. Tant mieux, j'espère, mais attends, et puis voilà. نعم يعني راكم يعني معاناة كبيرة راه يعانيها يعني معاناة بحكم تصور واش معناها شركة اللي تستثمر عندها دي شارج فيكس كي باي plus de 200 juste l'événement هذا des jours il coûte des milliards عندك plus de 200 personnes qu'on recrute عندك des traiteurs des agents de sécurité des femmes de ménage qui viennent entretenir des vendeurs l'électricité le loyer au mètre carré c'est un très grand budget il faut vendre le minimum de véhicules pour rentabiliser cet investissement. Et ce n'est pas le cas. Sachant que depuis presque un trimestre, on ne travaille pas. C'est une situation comme ça, elle est inédite. J'espère que les pouvoirs publics, ils ont des raisons objectives que je peux comprendre. On sait à cause de la chute du prix du pétrole, pour le budget ne soit pas déséquilibré, et on veut réduire les importations. C'est le principe, on est d'accord. On soutient cette politique, mais juste la façon, les moyens qu'on déplore. سلام. الآن يعني ننتقل إلى محور آخر فيما يخص يعني الاستثمار. يعني سمعنا كثير يعني حول مصنع لتركيب السيارات يعني فولكسفاجن يعني بالجزائر. ممكن تقولنا يعني وش هي آخر المستجدات آخر التطورات المتعلقة بهذا المصنع؟ أكيد أنه المصنع اللي سمعته أتخافيغ ما هذا أمر مش سري بيسك علنا عليه. وآخر لقاء من ضمن اللقاءات اللي كانت من قبل آخر اللقاء اللي أعطينا له بعد médiatique, on a communiqué sur ce projet-là
parce qu'on pense qu'on a vraiment avancé. C'est quoi le projet? En gros, c'est créer une usine de production automobile de Volkswagen Group en Algérie. Une vraie industrie automobile. D'ailleurs, j'ai aimé tout à l'heure, pendant le charrette, les justos, ce qu'on voit sur les images, le rêve تاعي, le حلم تاعي, انه je fais vraiment une vraie industrie automobile. Comment fabriquer cette voiture Volkswagen ici en Algérie? Et je suis trop optimiste. Et je pense qu'on pourra réaliser ce projet-là. Les discussions, elles étaient جد مثرية. كانت تري بوزيتيف. الوزير اعلن عليها في الندوه الصحفيه اللي دارها مع nos partenaires allemands. قال qu'on ne peut pas imaginer une industrie automobile en Algérie sans la présence des Allemands et on ne peut pas priver le client algérien d'une marque comme Volkswagen. Et puis Volkswagen غني عن التعريف, premier constructeur mondial, plus de 10 millions de véhicules, plus de 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires, plus de 550 000 salariés, des milliers de brevets, une dizaine de marques, plus de 200 produits. L'Algérie, elle a tout intérêt, je dis bien, elle a tout intérêt de s'allier avec un partenaire et un constructeur comme Volkswagen dans l'intérêt économique de l'Algérie. Et puis autre chose, il y a une clientèle qui préfère, qui aime les marques. سي علمي يعني ممكن نقولوا انه حاليا يعني الكره راهي عند يعني وزاره الصناعه، نقولوا انه المستثمرين الالمان راهم حابين يستثمروا في الجزائر، بقى فقط على وزاره الصناعه انها توفر يعني شروط لازمه. انا فيما يخص فولكسفاجن وحنا الكره نقدر نقول لك راهي دو لا بال تاع الغوفرنمون بارتيكول مينيستير دو لاندستري. Juste une chose, nous, ce que je peux dire, un projet il est finalisé, ficelé. On a pris le temps, on n'a pas voulu trop médiatiser et parler sur ce projet-là. Un groupe de travail constitué d'une société slovaque et Volkswagen plus d'une année. On a travaillé dans tous les détails. Le projet, il est finalisé. Quand je dis finalisé, le plan de formation, les équipements, l'identification, la zone où on doit s'implanter. Le projet, si demain nous donne les autorisations, moi je lance le défi. Le salon de l'automobile 2017, Inch'Allah, on peut exposer des véhicules de marque Volkswagen produits en Algérie. Maintenant, nous, on est arrivé avec un projet qui a été déposé au ministère. Il y a eu des discussions auparavant. Cette discussion, la dernière réunion qui a été au ministère de l'Industrie sous l'égide du ministre de l'Industrie lui-même, je la qualifie très positive. Et il a dit, j'ai la volonté de le ministre de l'Industrie s'est engagé de donner les mêmes avantages, الامتيازات الضريبية والتحفيزية pour réaliser ce projet industriel. نبقى دائما يعني فيما يخص هذا المشروع، اكيد انه الجزائري حاب يعني يعرف كثير حول هذا المصنع. ممكن تعطينا تفاصيل وش هي السيارات يعني اللي راح يتم يعني صناعتها في الجزائر، فيما يخص التوظيف، فيما يخص قيمة الاستثمار الى غير ذلك؟
Chauffe, en gros, le projet est allé sur plusieurs phases. نعم Phase 1, phase 2, phase 3. La phase 3, pour phase 2, c'est d'ici 2022. نعم Pour réaliser plus de 100 000 véhicules, pour faire un taux d'intégration qui va dépasser les 40% de taux d'intégration. نعم Ça c'est les points les plus importants. Le montant du projet dans sa globalité sur les 5 ans à venir, ça sera de l'ordre de 170 millions d'euros. Les marques au départ, on a voulu, Volkswagen Group a voulu présenter, d'être présent avec une ou deux marques. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Industrie ou le ministre de l'Industrie, a souhaité avoir plus de modèles, plus de marques, pour laisser le choix aux clients algériens. Parce que si on ne peut pas aussi imaginer aujourd'hui, si on part de l'importation, si demain il y aura l'importation va être réduite, aujourd'hui vous avez quand même une trentaine de marques. Sur une trentaine de marques sur le marché algérien, vous avez chaque marque à minimum une quinzaine, une vingtaine de modèles et de versions. On se retrouve sur un marché où le client a le choix. Aujourd'hui, on ne peut pas imposer aux clients algériens un seul modèle, une seule version, une chose, ce qui est logique. Alors, nous, on a la chance, Volkswagen Group, contrairement à d'autres marques, quand même, on représente 5 marques. Contrairement à d'autres, sur les 5 marques, chaque marque, on a 5, 6, voire une dizaine de modèles. On peut présenter plusieurs modèles et le gouvernement a insisté sur une chose. Il a insisté qu'on ne veut pas aussi faire uniquement de la voiture bas de gamme. On veut de la haute technologie, on veut des véhicules haut de gamme. Pourquoi pas, on ne peut pas imaginer une Golf, on ne peut pas imaginer une Passat, on ne peut pas imaginer une Audi, pourquoi pas, tout ça. واش هي السيارات اللي راح تصنعوهم يعني في البداية؟ شوف احنا مازال on n'a pas encore, on a fait des propositions. مثلا واش On a proposé, par exemple, la Polo classique, on a proposé le pick-up Amarok, on a proposé la Octavia et probablement la Fabia. Et puis là, comme la presse l'a dit, l'invité surprise, c'était Seat. Et même Seat s'est joint au projet. Et probablement, sûrement d'ailleurs, même le ministre l'avait dit, on souhaite aussi Seat fasse partie du projet. Je rassure la clientèle, je peux vous donner le scoop. Et que Seat, elle sera partie du projet. Ce sera toutes les marques du groupe. Après, il y aura un déploiement des modèles un par un. Mais on fera en sorte de répondre au maximum de besoins. Parce qu'on ne peut pas vendre que de la Polo, que de la Biza. On doit être présent sur tous les segments et répondre aux appels d'offres. Il y a des institutions, ils ne peuvent pas rouler en Ibiza, ou là en Fabia, ou là en Amarok. On doit présenter aussi des véhicules haut de gamme. Quand vous présentez des véhicules haut de gamme, ça veut dire quoi? C'est-à-dire des véhicules, il y a plus de technologie, plus de transfert de savoir-faire, et c'est plus compliqué d'assembler une voiture haut de gamme qu'une voiture entrée de gamme. Et ça, c'est une bonne chose pour l'industrie automobile en Algérie. نعم الآن يعني ممكن نقدروا يعني ممكن تخرج يعني أول سيارة من هذا المصنع يعني لو يعني سرت الأمور على ما يرام. Janvier-février 2017. On a identifié l'endroit. C'est à Ghirizane. Les études ont été faites. On a tous les documents. Le terrain ne présente aucun problème. La région, elle est stratégique. Le gouvernement veut orienter l'investissement automobile dans l'ouest pour faire des synergies. On est à l'ouest, on est à 50 km de port de Ghirizane, de Mostaganem, on est 120 km du port de Oran, on n'est pas très loin si demain Renault veut se développer à l'ouest. Non, on est à côté, il y a toute une industrie, on est à 2 heures d'Alger. Le site, il est stratégique. Nous, moi, je l'ai dit pendant la réunion, nous, on préfère prendre Ghirizane. Et je pense qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas d'opposition de la part du ministère. Ils ont dit, OK, et opérationnel. Moi, je suis preneur. Je ne dis pas, il faut que Ghirizane. Mais nous, on a fait notre étude. On n'a pas été juste comme ça à Ghirizane. Avant d'y aller à Ghirizane, j'ai adressé une dizaine de courriers à une dizaine de wali. J'ai visité plus de 7-8 wilayas. J'ai été reçu, très bien reçu par les walis que je ne connais pas, mais j'ai fait une demande le plus normalement possible. Et j'ai fait un choix des critères. Quelle est la wilaya la plus propice par rapport à accompagner ce projet? Quelle est la plus dynamique? Où il y a plus d'opportunités? Ou une wilaya aussi qui souffre aussi d'investissement aussi. On ne peut pas surcharger une wilaya trop d'investissement et d'autres il n'y a pas. C'est tous ces critères-là qu'on les a pris en considération. Bien entendu, on a pris en considération des critères économiques au projet lui-même, les distances par rapport au port, l'installation de la sous-traitance et tout ça. Et le choix a été fait
sur la wilaya d'Orénizane. Voilà. Alors, نعم le وقيمة terrain est الاستثمار prêt. نعم Le projet de Volkswagen, il est à 99% finalisé. Je dis finalisé. C'est la dernière fois, lors de la réunion, le ministère de l'Industrie a demandé d'enrichir la gamme. Plus de produits. Nous, on avait proposé 3 à 4 produits. Et le ministère a demandé plus de produits. Le problème ne se pose pas. Techniquement, ne se pose pas. C'est-à-dire, au lieu de faire une usine de 4 lignes, on peut faire peut-être 6, on peut faire 8 lignes. Et puis, on a un avantage. Le groupe Volkswagen, il y a beaucoup de synergie dans les modèles. Alors, on peut imaginer sur une ligne, on peut faire une Ibiza. Sur la même ligne, on peut faire une Fabia. Après, sur notre ligne, on peut faire des utilitaires. Sur notre ligne, on peut faire du véhicule haut de gamme. Et ça, c'est la force du groupe Volkswagen. C'est un groupe qui a des plateformes communes, qui a une technologie commune. Et on peut être plus flexible par rapport à d'autres. C'est ça aussi l'avantage. C'est-à-dire, on peut imaginer que l'année prochaine, on peut avoir minimum 4 produits qui vont sortir. C'est-à-dire, sur le marché algérien, ce qui fabrique Renault actuellement, la Symbole, plus éventuellement ils disent un autre produit, avec nous on arrive avec 4 nouveaux produits, le client il doit avoir le choix. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? C'est juste la procédure administrative qu'il faut suivre le plus normalement possible. Nous, par contre, ça ne nous empêche pas d'y aller, d'avancer sur le projet, ne pas attendre les autorisations pour commencer à travailler. Non, on travaille en amont. Tout le projet a été finalisé, le plan de recrutement, on est en train de travailler, le plan de formation, les équipes, tout a été quasiment finalisé, les équipements chez Volkswagen, ils ont été quasiment validés, presque commandés. كيس يعني كل الاجراءات الاداريه واش بقى نقدروا على شهرين ان شاء الله نقدروا بالفعل. يعني ما عندكمش يعني تاريخ متى تبداو يعني مثلا بناء هذا المصنع؟ شوف احنا on commence à travailler le 2 mai on commence à réaliser les infrastructures. On peut être opérationnel, on peut sortir la voiture. Mars, Salon de l'Automobile 2017, la première voiture fabriquée de marque Volkswagen peut être exposée au Salon de l'Automobile. Parce que tout le travail est fait. On n'est pas... je parle de la part des chez Volkswagen. Hein. Tout est finalisé. C'est une entreprise qui a une très grande expérience. Ils ont plus de 120 usines à travers le monde. Et ils travaillent en groupe. Ils ont l'habitude. Ils réalisent des usines en Chine. العلمي يعني ما لقيتوش يعني صعوبة يعني باش تقنعوا يعني الألمان أنه يجوا يستثمروا في الجزائر؟ نعم. ما لقيتوش يعني صعوبة يعني باش تقنعوا يعني الألمان يعني باش تجيبوا لي زالمان أنهم يستثمروا هنا في الجزائر؟ Bien sûr. C'est un travail de partenariat que je suis en train de faire, de promouvoir l'Algérie depuis des dizaines d'années, hein, à travers le sérieux, à travers l'évolution des parts de marché, à travers la position de Volkswagen Group en Algérie. N'oublions pas que Sovac est devenu 2e distributeur en Algérie. Plus de 20% de parts de marché, quand le marché était plus haut. On est la seule entreprise privée être dans les top 3. N'oublions pas nos concurrents, ce sont des étrangers, ce sont des filiales. Ici en Algérie, je me bats avec des concurrents, aussi des usines eux-mêmes qui sont installées. C'est Peugeot, Renault, Toyota, c'est le plus grand distributeur de Toyota à travers le monde. On a des groupes comme Siafa, on a des grands groupes. Et autant qu'entreprise algérienne qui arrive à trouver son chemin, etc., à travers son complexe, on y est arrivé 2e distributeur. C'est tout ça qui a encouragé Volkswagen de regarder davantage sur le marché algérien. Quand même, il reste un 2e marché en Afrique. Mais je dis bien, ceci dit, quand même Volkswagen, l'Algérie, ça ne reste pas, je dis les choses, c'est pas un très grand marché. Parce que quand même, le constructeur fait 10 millions de véhicules. L'industrie automobile, dans le monde, c'est 90 millions de véhicules. La Chine, c'est 20 millions de véhicules. Les États-Unis, plus de 17 millions de véhicules. Alors, les 300 000, les 150 000, les quotas, qu'est-ce que ça représente chez un constructeur qui fabrique des millions de véhicules? C'est même pas 1% de sa production annuelle, même pas 1%. Et puis, on a des concurrents pour l'Algérie. Il y a le Maroc qui veut attirer, qui est en train de faire beaucoup de lobbying pour avoir Volkswagen au Maroc. Il y a l'Iran en ce moment qui veut attirer tous les constructeurs automobiles et Volkswagen il veut y aller, etc. Ils sont en train de séduire. Et aussi l'Algérie, on doit se placer aussi, de vendre notre pays, de faire du marketing pour l'Algérie, de dire que c'est un marché qui est attractif, qu'on soit réaliste. Quand je négocie avec un constructeur numéro 1 mondial qui fabrique 10 millions de véhicules,
C'est pas la même chose quand je discute avec un constructeur qui fait 1,5 million de véhicules. C'est pas la même chose. C'est pas les mêmes rapports de force. C'est pas les mêmes rapports de négociation. Je vous dis, avec tout ça, non. honnêtement, avec tout ça, l'avantage qu'il y a avec les Allemands, ils n'ont pas ce complexe de supériorité ou là, un complexe historique ou là que ce soit. Non, l'Algérie, ils voient qu'il y a un potentiel, qu'ils sont dynamiques. D'ailleurs, ils m'ont énormément aidé, accompagné sur ce projet. Ils sont déplacés. Leur gouvernement aussi, il est impliqué sur le projet puisque la réunion a été faite sous l'égide de monsieur l'ambassadeur, son excellence l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne. C'est qu'il y a un intérêt, il y a une dimension, il y a une coopération économique entre l'Algérie et l'Allemagne. Je ne pense pas qu'on va laisser perdre cette opportunité. Inch'Allah. Tous les ingrédients sont bons, toutes les conditions sont favorables. Il reste l'écart, il n'est pas très important. 2, 3 points de vue, de vision des choses, et ce qui est normal. Des négociations, ça commence toujours comme ça. On se met d'accord. مراد العلمي الرئيس المدير العام لعلامة سوفاغ الجزائر ضيف الاقتصاد لعدد اليوم. استراحة قليلة ثم نواصل. أهلا بكم مجددا مشاهدي ومتتبعي قناة نهار إلى الجزء الثاني من حصة ضيف والاقتصاد. وضيفي في هذا الاستوديو السيد مراد العلمي الرئيس المدير العام لعلامة سوفاغ الجزائر. إذا سي مراد تكلمنا كثير يعني فيما يخص يعني مشروع فولكسفاجن في الجزائر. الآن يعني نبقاو دائما فيما يخص هذا المشروع. احنا في أحد التصريحات يعني صرحت قلت أنك غير متحمس أنك يعني تدير مصنع لتركيب يعني السيارات في الجزائر لعدة اعتبارات. واليوم يعني رانا نشوفوا أنك قررت أنك يعني تستثمر يعني في هذا الشيء. لماذا؟ لماذا؟ أولا أنا أقول لك كان قانون قانون المالية 2014 اللي يجبر الوكلاء ووكلاء السيارات ولا ممثلين العلامات انه يديروا استثمارات بالجزائر. Sinon, s'ils ne font pas des investissements industriels, ils ne pourront plus importer. Alors, à partir de là, la loi elle est très claire. À l'époque 2014-2015, ils n'avaient pas défini quels sont les types d'investissements. Moi, j'avais une vision, à titre personnel. Je disais à l'époque, et je soutiens toujours ma position, mais je m'adapte, si je n'ai pas le choix, je m'adapte. C'est que soit faire une industrie automobile, la fabrication, le montage de véhicules, ou sinon y aller vers la pièce de rechange. Mais quand je dis de la pièce de rechange, ce n'est pas pour le marché local, c'est viser l'exportation. D'autant plus qu'aujourd'hui, on dit qu'on veut promouvoir l'exportation. Et puis on a une possibilité de le faire. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Si les Tunisiens exportent plus de 4 milliards d'euros par an en pièces de rechange, si l'Afrique du Sud le fait, pourquoi l'Algérie ne le fait pas? Moi, j'ai présenté ma vision. Je l'ai dit ici sur le plateau. J'ai présenté la presse. Je l'ai donné différents ministères. Depuis des années que je presse ce discours. J'ai fait tout un travail, etc. Je ne sais pas qu'est-ce qui bloque, pourquoi. Mais bon, après, moi, j'ai une vision pièce de rechange. Après, il y a une vision globale du gouvernement, l'industrie automobile, ils ont d'autres priorités. Moi, c'est mon rôle de proposer. Alors, à partir de là, quand j'ai vu qu'il n'y avait pas ce chemin, cette stratégie n'a pas été adoptée pour le moment, je dis bien pour le moment, pour des raisons que je peux comprendre, j'étais obligé de m'orienter vers l'industrie automobile et l'industrie de fabrication. Et puis, je suis distributeur en Algérie, je fais de la veille concurrentielle. Je ne peux pas laisser les parts de marché de Volkswagen pour d'autres concurrents qui vont les prendre. Là, notre clientèle, on a un devoir vis-à-vis de notre clientèle. On a créé le marché. Notre clientèle, elle est fidèle à notre marque. On ne peut pas disparaître du marché pour laisser notre client. يعني بعض الخبراء يقولوا أن تركيب السيارة يعني في الجزائر يعني غالية على استيرادها من الخارج. Bien sûr. C'est pour cette raison on demande ce qu'on appelle تحفيزات جمركية ou ضريبية pour compenser le différentiel. En gros, un véhicule qu'on ramène en Algérie, il est déjà fabriqué. Après, on va le démonter. Après, on le ramène pour le remonter. Tout ça, c'est un coût. Le coût, il faut le compenser. Comment on doit le compenser? On doit le compenser pour la baisse de TVA, la baisse des droits de douane, pour qu'on puisse être compétitif. Parce que le coût des véhicules fabriqués, il va coûter plus cher parce qu'il y a quand même des investissements. Après, il ne faut pas s'arrêter à là. Il ne faut pas s'arrêter uniquement à l'industrie de l'escadre. Il y a toute une vision. On doit commencer. Il y a ce qu'on appelle des préalables. C'est des phases. Phase 1, phase 2, phase 3. Il faut qu'il y ait toute une stratégie qui doit suivre ça.
Et nous, ce qu'on avait présenté au gouvernement, c'est une vision pour arriver à 100 000 véhicules. Pour faire 5 000, 10 000 véhicules, démonter, remonter le véhicule, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas intéressant ni pour l'Algérie, ni pour notre entreprise, ni comme modèle économique. C'est vraiment vers une vraie industrie. Pour faire une vraie industrie, il faut qu'on ait une vision, qu'on ait une stratégie très claire et qu'on ait des partenaires solides, sérieux, une volonté et le marché. Bien Alors, sûr. je pense que toutes ces conditions elles sont prêtes. Après, qu'on ait une volonté technique administrative pour faire avancer les dossiers نعم très rapidement. يعني ما لاحظناه يعني في ملف يعني الاستثمار سي مراد العلمي وانت راك توافقني فيه انه هناك الكثير يعني من وكلاء السيارات ما زالهم مترددين يعني في بناء المصانع وعلاش لانه مازال ما كانش يعني دفتر شروط يعني خاص بالاستثمار ما تظنش انه انت كي اعلنت هذا الاستثمار واللي سبقوا بناو يعني المصانع ما تظنش انه هذه مجازفه انه تبني حاجه وتنفيستي في حاجه وما عندكش كايت شارج نو اولا كاين ان كايت شارج عندنا الخطوط العريضه تاع الكايت شارج نعم. عندنا الخطوط العريضه وفيه قانون لوا de finance 2014 نعم. le dit pas trop de détails on attend le cahier de charge mais on a été au ministère de l'industrie on a discuté معهم il y a eu plusieurs نعم. rencontres plusieurs discussions on a eu les grandes lignes et puis la ثقه dernière في الوثيقه لازم لا وثيقه لا بصح كي تروح انت عندك لقاء مع لا. وزير ويعطيك نظره ويعطيك يعني تبقى وثيقه الوزير واش كان يقول نعم. يعبر على واش كان في الوثيقه ممكن الوثيقه مازال لا بايتي بوبليي رسميا مي وزير يتكلم باسم دوله رسمي هو يمثل القانون نعم مثل القانون وإحنا عندنا ثقة في الحكومة في الإدارة في الحكومة الجزائرية والوزير ما يقدرش ما يقدرش يدون des garanties à un constructeur aussi sérieux s'il n'était pas sûr de lui. Non, qui a le projet en plus, qui a le projet de Renault. Le projet de Renault, il a abouti, il est opérationnel. À la limite, indépendamment du code de l'investissement, on peut regarder le modèle de celui de Renault. Il y a Peugeot qui est en négociation. Je suis un chef d'entreprise, je dois prendre des risques. Je dois y aller, regarder, négocier, discuter, dialoguer pour arriver à l'objectif final, à savoir fabriquer des véhicules en Algérie. هناك نقطة كذلك يعني لازم نتكلموا عليها اللي هي قطاع المناولة يعني وعلاش قطاع المناولة في الجزائر مازال ما تطورش احنا سمعنا الكثير مسؤولين يقول لك راح يتطور قطاع المناولة شفنا مصنع رونو شحال عنده هو يخدم لكن قطاع المناولة في الجزائر ما نكذبوش مازال ضعيف وعلاش شوف مازال ضعيف ونكون صريح ثاني ما نقولكش ما نستعملش لغة الخشب المناولة ou la sous-traitance c'est un modèle économique comme tout modèle économique. Vous devrez produire un prix de fabrique, coût de production, prix de vente et un marché et un volume. Aujourd'hui, un sous-traitant, pour qu'il puisse être compétitif, doit fabriquer plus de 100 000 pièces par modèle. C'est très simple. Je prends une batterie ou un pare-brise. Je prends une batterie. Aujourd'hui, la voiture qu'on doit importer chez Volkswagen, est-ce que je dois l'importer avec ou sans batterie? Si je dois l'importer avec la batterie, je dois l'acheter localement. Si je dois l'acheter localement, il faut que je trouve un sous-traitant qui fabrique des batteries ici en Algérie. Ce sous-traitant-là doit avoir la batterie qu'il doit me vendre, elle doit être moins chère que la batterie que je dois importer. C'est ça. C'est toutes et qui sont de coût. Parce que on n'est pas une entreprise à caractère économique, on n'est pas un service public, on doit chercher la rentabilité. Alors à partir de là, si le fabricant de batteries ici en Algérie, il n'a pas un carnet de commandes de 100 000 batteries, comment il peut être compétitif? Ça, c'est le premier point. Il faut qu'on ait une industrie automobile qui a un point mort minimum de 100 000. Entre Renault, Peugeot, etc. et Volkswagen, 100 000. Si on arrive à 100 000, on peut dire au même fabricant, on peut fabriquer la même batterie pour tout le monde. Et avec ça, il y a deux spécificités pour chaque modèle, etc. Nombre d'ampères, etc. Rajoutons un autre problème qui n'a pas été compris en considération, je le dis, je le répète, c'est que il y a le volume, il y a aussi, si je prends le modèle économique qui a été appliqué pour Renault, ce qu'on exige pour nous, ce que demande aussi Peugeot, c'est qu'on va avoir toutes les exonérations. Pas TVA, pas droit de douane, etc. Pas TAP.
Pourquoi? Pour qu'on puisse être compétitif. C'est aussi simple que ça. Sinon, on perd de l'argent. Si on perd de l'argent, on ne peut pas y aller plus loin. Ça, si le gouvernement est conscient, nous on est conscient, on est d'accord. Le problème ne se pose pas. Ce qui a été oublié, et je pense que ils ont tiré les leçons, qu'ils ne vont pas l'oublier cette fois-ci, c'est qu'on doit donner les mêmes avantages aux sous-traitants. C'est-à-dire aujourd'hui, si demain je présente le projet Volkswagen, je leur dis voilà, نحبوا تعطيونا هذه التحفيزات الجمركية والضريبية وكل أنواع التحفيزات. لازم يعطوا نفس التحفيزات à tous les équipementiers pour la simple raison. Comme ça, demain, le pare-brise, je peux l'acheter localement. La batterie, je peux l'acheter localement. Les sièges, je peux l'acheter localement. Voilà, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, les sièges, si je dois les importer avec le kit, je paie 0% de TVA, droit de douane 0, la table 0 et d'autres taxes. Alors, si je dois l'acheter localement, non seulement celui qui fabrique les sièges futurs, celui qui va fabriquer des sièges ou des batteries, le futur investisseur et l'équipementier, il prend des risques. Il n'est pas sûr de fabriquer 100 000 sièges ou 100 000 batteries. Et de deux, il n'est pas sûr qu'il soit compétitif. Parce que c'est moi qui viens acheter, c'est moi qui négocie. Je veux acheter votre batterie, je dis un prix à 1000 dinars. Mais lui, c'est moi ma batterie que je ramène, je ne paye pas TVA. Oui, il خلص la TVA, oui, il خلص la table, oui, il خلص les droits de douane, oui, il خلص كاع هاد les taxes ما عطولوش نفس التحفيزات. Il ne pourra jamais être compétitif. Alors, ولا حبينا نطوروا l'industrie automobile, faire évoluer les équipementiers, créer une industrie des équipementiers, il faut qu'on les donne au même registre. Demain, si on doit donner des avantages à Société Chauvac ou à une autre entreprise, on doit englober tous les sous-traitants. D'ailleurs, ce qu'on demande, ce qu'on a demandé, ce qu'on doit réclamer. C'est que de l'intérêt de la réussite du modèle économique l'industrie automobile en Algérie, de donner les mêmes avantages. Si on donne uniquement les avantages que pour Chauvac, pour monter et remonter, on ne pourra pas développer, etc. C'est le premier point. Et je reviens à un deuxième point, je maintiens. S'ils avaient développé l'exportation de pièces de rechange, aujourd'hui, moi si j'arrive sur le marché, je trouverai déjà des sous-traitants qui exportent, qui ont les volumes, qui ont le savoir-faire, qui ont été homologués, formés et certifiés par le constructeur. À ce moment-là, ils peuvent l'excédent le donner sur le marché local pour Renault, pour Peugeot, pour Volkswagen et pour autre chose. Alors il faut les deux stratégies en même temps. Moi j'ai eu de la discussion la dernière fois avec M. Agadir, le directeur de l'investissement. On a échangé sur ces points-là. Et il m'a dit oui, on doit les prendre en considération. Ils m'ont écouté, j'ai donné les recommandations. Et c'est mon devoir de donner les recommandations. Non. هذا يعني فيما يخص يعني قطاع المناولة. الآن تكلموا فيما يخص يعني عملية الاستيراد. يعني عملية استيراد سيارات يعني توقفت يعني منذ مدة. ممكن نعرفوا ما هي تأثيرها عليكم أنتم يعني كوكلاء؟ شوف كان تأثير كبير. تصور une entreprise qui fait pas du chiffre d'affaires, qui a pas de cash flow, qui a des charges fixes, qui a des salariés à payer, qui a des dettes à rembourser, qui a des investissements à réaliser, et cette entreprise ne vend pas. C'est très 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 difficile. On a passé déjà une année 2015 très 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 difficile, et le premier trimestre 2016 il est encore beaucoup plus difficile, et j'espère qu'ils trouveront une solution. D'autant plus, si on veut affaiblir toutes ces entreprises-là, et comme on demande aujourd'hui d'investir l'année prochaine, en 2017, faire une usine automobile, si on veut m'affaiblir, enfin, je ne dis pas on veut, inconsciemment, c'est-à-dire si je suis en difficulté aujourd'hui, comment je peux être opérationnel l'année prochaine? Bon, aujourd'hui on a un plan, Volkswagen nous soutient, on a réussi à sortir de la crise de 2015, et les choses elles sont difficiles, mais bon, dans la vie d'une entreprise, un chef d'entreprise est là pour prendre des risques. Il faut prendre sur les 10 dernières années. Chauvac, quand on a commencé, on était une petite entreprise, on avait à peine une vingtaine de salariés, aujourd'hui on a plus de 800 salariés, on faisait à peine 1 milliard de dinars de chiffre d'affaires, on l'a dépassé 60 milliards. Il faut voir dans l'ensemble, il y a des années on a bien gagné, il y a des années on perd, et d'autres années j'espère qu'on doit يعني ما تظنش revenir sur ما تظنش سي علمي أن ربما الشيء اللي خلى الحكومة أن تتخذ هذا الإجراء هو كذلك لبعض الوكلاء،
ما تظنش انه هناك كاين يعني تهريب للعمله الصعبه للخارج، كاين تضخيم الفواتير. بيان سور انا اول واحد اللي كنت نحارب هذه الظاهره، و j'étais parmi les premiers qui avaient dénoncé ça autant que président de l'association. Avant que je sois président de l'association, on était aussi derrière que les députés, que la loi de finances 2014 prévoit ça, et je pense que c'est une bonne chose. On l'a fait, tout le monde s'est mobilisé par rapport à ça, et c'est une bonne chose. Et je vous dis, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Le secteur automobile, il est en train complètement de changer. Il y a des distributeurs qui risquent de disparaître. Il y a ceux qui ne sont pas sérieux et risquent de disparaître. Ceux qui ont l'habitude de faire la surfacturation, ils ne pourront plus le faire. خلاص هذا كيدير شركة في دبي هو ويشري من آسيا ولا شي من أوروبا، ويخلي لي بينيفيس تاعو في دبي ولا في بيروت ولا في ليزيل موريس ولا في لوكسمبورغ، ويجي الجزائر ويدير لنا ما يباي با تي في، يباي با دو دروا دو دوان، enfin يباي با دو دامبو باردون، يباي با دي بي اس، وما غادي نوفي لا كونكورونس ديلويال. حنا الشركات اللي نشريو مع عند شركه الام كون في با دو فاكتور سور فاكتوراسيون، سي de la concurrence déloyale, et ça c'est fini. Et tant mieux, ça a pris le temps que ça a pris, mais aujourd'hui on n'en parle plus de ce sujet-là. Je me félicite que le gouvernement il était ferme par rapport à ça. نعم. كذلك هناك نقطة مهمة نشوفوها في الوكلاء، نلقاو أنه أكبر يعني الوكلاء يعني السيارات يعني في الجزائر من حيث المبيعات هم الأقل يعني المؤسسات من حيث الإعلان عن أرباحهم. ما تشوفش أنه هذا غريب؟ حتى نخلي الإدارة الضريبية اللي تحلل لي بيلون تاعهم. بيان سور غريب، أنا جو لي دي اوفيرتومون، جو لي دي قلتها في مع مي كولاك في الجمعية، مي زملاء في الجمعية، وقلتها خارج الجمعية. il faut que ça cesse. Cette Algérie, on gagne tous l'argent ici en Algérie, c'est inadmissible. C'est inadmissible que ces choses-là se fassent en Algérie. نعم. كان فرق قانوني، اوكي بصح درك كاين قانون. نعم. الآن نتكلموا فيما يخص يعني الكوطة، يعني الحكومة اتخذت يعني رخص الاستيراد من خلال إعلان على كوطة اللي هي 152 ألف. كيفاش يعني تشوف هذا الإجراء؟ وش انعكاساته على سوق السيارات إلى غير ذلك؟ أكيد انعكاسات على الزبون أولا، انعكاسات سلبية جدا، لأنه ما يخفلكش أن السوق الجزائري السوق تاع أكثر من 400 ألف سيارة. نعم. رانا أكثر من 35 مليون مواطن. لو كان 1% اللي عنده القدرة 10% اللي عندهم القدرة الشرائية، سي 3 مليون دو فييكول. هذه واحدة. ثانيا عندنا ان بارك تري تري فيو. عندنا لو ترونسبور بوبليك كي فابل. L'Algérie a investi énormément dans les infrastructures, l'autoroute Est-Ouest, et puis les gens se déplacent en véhicule. C'est devenu une nécessité. Regardez, pour venir chez vous, pour l'émission, je suis venu en voiture. Je pense que c'est la même chose. Il n'y a pas ni de métro ni de bus ici. C'est devenu une nécessité. Après, qu'il y a une réalité économique, réduire les importations. On est d'accord pour la réduction des importations. Mais la réduction des importations, moi, ma vision des choses, ne doit pas passer par blocage des importations. Comment peut-on promouvoir les exportations, avoir une balance équilibrée? Comment peut-on augmenter? Pourquoi doit-on parler toujours comment il faut réduire les importations? Pourquoi on ne change pas notre état d'esprit de dire comment peut-on devenir un exportateur? Qu'est-ce qu'il faut pour exporter? Arrêtons de s'obstiner, réduire les importations. Les ministres des Finances, n'importe quel مسؤول يهضر حبط les importations. علاش واحد ما يهضر كيفاش نديروا les exportations? Pourquoi personne ne parle qui fasse des vraies études, ils prennent des chefs d'entreprise, des secteurs d'activité, on va identifier quels sont les potentiels d'exportation. Moi, je défie, je le dis uniquement dans mon secteur que je connais. Je parle ni de la tomate, ni de la pomme de terre, ni du ciment, ni d'autres secteurs que je connais pas, ni le médicament. Je sais dans mon secteur d'activité. Demain, il faut une loi. Ils exigent aux concessionnaires automobiles d'exporter de la pêche de rechange afin d'importer. Les constructeurs jouent le jeu. Je ne vois pas pourquoi Volkswagen il exporte des véhicules en Tunisie, en Afrique du Sud. En contrepartie, il achète de la pêche de rechange. PSA le fait, Renault le fait, Ford le fait, et il leur donne des avantages derrière. Et c'est du gagnant-gagnant. Quand on arrive en Algérie, on ne le fait pas. D'autant plus que l'Algérie, on a une chance. C'est qu'on a devant l'Algérie, à 48 heures de l'Algérie, plus d'une centaine d'usines. C'est-à-dire aujourd'hui le problème, les usines automobiles. Ouais. Si c'était tous dans l'Asie, à la limite, le coût de transport, il est cher. On ne peut pas être compétitif. La main-d'œuvre en Asie, on ne peut pas être compétitif. Mais aujourd'hui, on a le coût de l'énergie.
on a le transport, on a le coût de la main-d'œuvre, et puis autre chose, on a un marché, plus d'une centaine d'usines, 114 usines exactement, qui sont demandeurs, qui veulent acheter de la pièce, et chaque année, les grands constructeurs automobiles, ils font des études, ils disent où je peux économiser de la pièce. Est-ce que je l'achète en Turquie? Non. Est-ce que je l'achète en Algérie? Est-ce que je l'achète au Maroc, ou là, on achète en Taïwan, ou là, etc. Alors aujourd'hui, on ne fait rien. Aujourd'hui, on peut développer cette industrie, on peut passer de 10 millions d'euros d'exportation, on peut y aller très vite. Quand je dis très vite, très vite. Non. Et je suis très optimiste, et j'ai discuté avec les constructeurs automobiles, je connais très bien le dossier, j'ai identifié même les pièces qu'on doit exporter. نعم سي مراد العلمي دائما في نفس السياق فيما يخص رخص الاستيراد انتم يعني راكم تنتظروا الان يعني رخص الاستيراد يعني واش هي المعايير اللي لازم ياخذوها بعين الاعتبار في هذه الرخص؟ شوف انا نظن انا اولا كاقتراح انا ما نحكمش بالسلبي على نعم. الاداره الجزائريه ولا وزاره التجاره بصفه خاصه. شي تري اوبتيميست، انا عندي ثقه في الوزير وفي الوزاره بالحكومه بصفه عامه. احنا on nous a rassuré travers les discours, les messages que le côté va être transparent, il va être équitable, ياخذ بعين الاعتبار des critères objectifs qui sont aujourd'hui. Il y a des entreprises qui ont investi en Algérie, il y a des entreprises qui paient leurs impôts, il y a des entreprises qui recrutent des Algériens, il y a des entreprises qui font des investissements. Il y a d'autres qui n'ont pas voulu jouer le jeu. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui n'ont jamais payé d'impôts en Algérie, qui avaient des sociétés offshore. Il y a des sociétés qui n'ont jamais investi en Algérie. Ils viennent ici, ils louent une villa, et puis ils laissent les Algériens faire des réseaux de distribution, et eux qui prennent le risque, ils n'ont aucun risque. À tout moment, il prend ses bagages, sa valise et son ordinateur portable, il part. Est-ce qu'on doit-on les traiter de la même façon? Des entreprises algériennes, des entreprises qui ont pris des risques. Ça, on doit le prendre en considération. Je pense ça a été pris ou ça va être pris en considération. Ça d'une part. Et d'autre part, qu'il y a un معيار. ما نقدرش نهربوا من الواقع. كاين le client, qui a des parts de marché historiques. Les parts de marché historiques, je ne peux pas aujourd'hui, un constructeur qui est numéro 1, je le mets le dernier, et le dernier, je le mets le premier. On ne peut pas imposer à un client d'acheter une marque qu'il n'a jamais achetée en Algérie. Et il faut qu'on soit réaliste. Il y a des marques qui sont connues, Renault, Volkswagen Group, Peugeot, Hyundai. Et voilà, on doit respecter. Je suis très objectif. Voilà. Il y a les parts de marché, et puis les parts de marché, ce n'est pas 2015. Parce que 2015, qu'est-ce qui s'est passé en 2015? Il y a un blocage. Pour certains et d'autres, ils ont été favorisés. Alors aujourd'hui, nous, ce qu'on demande, que les parts de marché, si on doit le prendre les années de référence, les vraies années 2014, 2013, 2012, c'est ça un historique. C'est pas parce qu'il était, pour ne pas dire favorisé, il a eu la chance, l'opportunité d'importer plus que les autres. C'est pas juste. D'autant plus, on veut professionnaliser cette profession. On veut avoir plus de professionnels. On veut développer une industrie automobile. On doit aider et promouvoir les entreprises sérieuses ou le constructeur ou les partenaires. هو ما نتمنى سي مراد العلمي يعني بما أن الوقت يعني يداهمنا فقط كاين سؤال يعني بعد يعني رخص الاستيراد ونظام الكوطا هناك يعني صراع خفي بين الوكلاء فيما يخص التمثيل الحصري. يعني الآن شفنا يعني المصنع الأم ولا يمد يعني رخصة ثانية يعني للوكيل يعني بعد ما كان ممنوع اليوم وأصبح يعني مسموح. كيفاش تشوف هذا الشيء انت؟ هذا الفوضى. نعم. شوف أولا ماشي كل الوكلاء. نعم. ماشي كل العلامات الكبرى. هذه الظاهرة خاصة ببعض المصنعين الآسيويين. باختصار شوف أنا نقول لك حاجة. أنا نظن فيه تحايل عند بعض المصنعين. وش قالوا باللي الجزائر ما احنا نمدوا دي كوتا اوليو فرضا يقول لك اوليو فولكسواجن نمد غير السوفاك نعطوا له 10000 فيكول ندير 3 10000 وهذاك ندير لي 30000 ولا 40000 فيكول. الور نظن انا المصنعين هذا حبوا يتحايلوا ويزون ايماجيني اسمحوا لي نستعمل العباره هذه انه الحكومه الجزائريه ولا وزاره التجاره
ولا رئاسة الحكومة ولا الحكومة الجزائرية ما يعرفوش ولا ils se moquent de leur intelligence que voilà on va donner à telle marque on va lui donner on va prendre la marque on va leur donner 3 distributeurs comme ça les volumes ils vont être multipliés par 3 وين رانا ما راناش دون ريبوبليك بانانير كاين قوانين ووزير التجاره كان صارم ناخذوا ليستوريك تاع لونتربريز ناخذوا لي بار دو مارشي لو كان هكذا توقع فوضى اسمها نيمبورت كال كونستركتور يفا دوني 3 4 مي واش تلاحظ لي غرون كونستركتور ما داروهاش بيجو ما داروهاش رونو ما داروهاش فولكسفاجن جروب ما داروهاش مرسيدس ما داروهاش ما تخافش لو كان يديروها مثلا نو ما يديروهاش باسكو ما يديروهاش باسكو سون سيريو باسكو اوني سيريو وما عطيناهمش الفرصه باش يديروها لو كان حبوا يديروها لو كان يديروها ويقول لك وفلسفه التوزيع de la distribution automobile chez Volkswagen Volkswagen ils ont un représentant dans un pays ils peuvent pas mettre 2 ou 3 لانه elle est contre-productif نعم contre-productif في الاخير شكون راح يربح واش راح يوقع واش راح يوقع qui dire je prends une marque دير لها 2 3 distributeurs ils vont commencer à se casser le client ما على باليش اسكو يشوف هذا ولا يشوف هذا يا با استراتيجي شكون في الاخر رابح او قاعد هذاك الكوريا اللي راهو هيك في البيرو تاعو ولا لو قاعد الاخر لو في مصر البيرو ليزون تاعو ويخلي لي زالجيريين يضربوا بيناتهم وهو في الاخر يربح ما يبيعش il veut pas prendre de risque il veut pas ياخذ ريسك على هذا نو سي با سيريو جو بونس الحكومه تفطنت لهذا الحيله كاين يعني الفوضى هذه اللي راهي صاريه حاليا يعني في سوق السيارات وراه دور جمعيه وكلاء السيارات نعم وراه دور جمعيه وكلاء السيارات ما ناش نسمعوا بها غايبه اصلا يعني اسال رئيس الجمعيه نعم لا الدور تاع الجمعيه شوف نقول لك حاجه نعم. نكون صريح معك باختصار انه في الجمعيه عندنا دي زوبجيكتيف كي سون كومان لا بروفيسيون اي بي لا كريز nous a divisés. L'année dernière nous a divisés parce qu'on n'a pas la même vision. On n'a pas. Il y a des concessionnaires qui veulent vraiment être très professionnels et être transparents et penser à l'Algérie, parce que là, on n'oublie pas une chose qui est très importante. Ouais. 70% de la distribution automobile en Algérie, elle est détenue par, je ne suis pas contre les étrangers, elle est détenue par des sociétés algérienne de capitaux étrangers. C'est pas le même état d'esprit, c'est pas le même risque comme une entreprise algérienne de capitaux algériens. Moi, je suis Mourad Oulmi, je suis ici, je reste là et je prends pas mes valises et je pars pas, je prends plus de risques et j'ai une autre vision. Je suis une entreprise citoyenne, je dois penser à l'économie du marché. يعني كاين كثير ربما يقولوا انه داروا حمله ضد الموارد العلميه. نقول لك حاجه العام اللي فات نهار طرحت لهم في الجمعيه قلت لهم حبيتوا نقعدوا نيمبورتيو لي فيكول اون دوا نو ميم الجمعيه نروحوا نشوفوا الغوفرنمون اون فا لوي دير اون فا لور اكسبليكي سي نوت دوفوار comment peut-on développer l'exportation de pièces de rechange. نادت عليا القيامه بعد الوكلاء قالوا لي سي كوا سا مسيو المي vous allez nous embarquer dans une aventure pour fabriquer de la pièce de rechange. J'aurais répondu à ces distributeurs-là, que je ne vais pas citer de nom. J'aurais dit, pourquoi en Tunisie vous le faites? Quand on vient en Algérie, ce n'est pas une aventure. Pourquoi en Afrique du Sud vous le faites? Pourquoi dans d'autres pays on le fait? Alors, à partir de là, quand il y a une divergence de fond, moi je veux promouvoir l'exportation. Certains ne veulent pas de l'exportation. Non. Certains veulent uniquement prendre des voitures et les vendre en Algérie. Moi, je vais aller vers la production, mais une vraie production. C'est-à-dire une vraie production, ce n'est pas uniquement ramener de liquide. Je veux que nous donne les mêmes avantages pour nous et les mêmes avantages aux équipementiers. Quand nous, on va négocier avec le gouvernement, on va attirer leur attention. On va leur dire que il ne faut pas oublier, je ne veux pas penser qu'à Sovac, parce qu'elle va importer des véhicules et les fabriquer et garder mes parts de marché. Non, je dois penser aussi aux sous-traitants, que l'industrie automobile doit se développer, que les équipementiers automobiles doivent se développer, parce que si cette industrie se développe, c'est l'économie algérienne qui va se développer. Si l'économie algérienne se développe, c'est nous, on doit assurer notre pérennité par un développement économique de l'Algérie. Si demain il y a un désastre économique, oui, à qui je vais vendre mes voitures? بالفعل سي مراد العلمي يعني للاسف الوقت يعني انتهى، فقط هناك يعني بعض الصور نشوفوها يعني مع المخرج ماذا بيا يعني تعلق يعني بعجاله فقط اذا امكن. تفضل مصطفى. الصوره الاولى. تفضل سي علمي. هاي الصوره الاولى. هذه باخره طارق بن زياد. طارق بن زياد. الجزائر مرسيليا. الجزائر مرسيليا. وش تمثل؟
طارق بن زياد, j'ai commencé كيما قلت لك, j'ai commencé mon métier à importer des véhicules de France, à les exporter en Algérie. J'ai commencé par une voiture. Je la prenais moi-même. Paris, Marseille, je faisais 800 km. ما نرقش toute la nuit. وانا نسوق ونجيبها ونعاود نبيعها, نعاود نطلع, وما درت شركه, والشركه تاعي درتها في 98 في 97 مع خويا, وبدينا نبيعوا, كنا نمبورتي 20 véhicules par mois, 30-50 véhicules par an, كنا نجيبهم pour gagner un peu plus dans notre sport. Et ça m'a formé, et ça m'a forgé, et j'ai appris que grâce à ce travail-là, le baraka تاع طارق بن زياد, on a démarré de 5 véhicules par mois à plus de 50 000 véhicules الصورة par an. الثانية مصطفى. Ah, Real Madrid. C'est mon équipe préférée. Je suis un fan du Real Madrid. نعم. Ils sont pas bons cette année. نعم. الصورة الثالثة مصطفى. Bouchouarb. Bouchouarb, c'est un ministre de l'industrie très dynamique. On a eu, je le connais avant qu'il soit ministre. Après, on a eu quelques divergences. Enfin, en 2015. Mais je pense que 2015, 2016, c'est une très très belle année. Je suis très optimiste. Les sujets de discussion étaient très francs. نعم. الصورة الثالثة مصطفى. هذه دراسة أني داروها فيما يخص يعني الطلبة الجزائريين. لقينا أن الطلبة الجزائريين يفضلوا يعني كثير أنهم يشتغلوا عند سوفاك. Ah oui, j'ai vu cette étude-là. C'est vraiment c'est un honneur pour nous. Parce que الطلبة الجزائريين, la première entreprise يحبوا يخدموا فيها en Algérie, c'est l'Algérie Sonatrach Sovac. Ça veut dire quoi? C'est que les entreprises algériennes, de capitaux algériens, publics ou privés, ce sont les entreprises qui créent plus de richesses. Et l'Algérie doit compter sur ses enfants. L'Algérie doit compter sur ses entreprises. C'est nous qui vont construire l'économie algérienne, ce n'est pas des entreprises. Et je suis vraiment très content. Et ça veut dire quoi? Qu'on peut le faire. Derrière cette étude, il y a beaucoup d'entreprises étrangères. On n'a rien envers des étrangers, on n'a aucun complexe. On peut faire mieux. D'ailleurs, les étudiants algériens, c'est eux qui témoignent, qui préfèrent venir travailler chez Sova que d'y aller travailler chez d'autres entreprises étrangères parce qu'on leur donne un cadre de formation. On forme énormément. On leur donne un cadre de travail. Ils n'ont rien à envier aux entreprises étrangères. C'est une démarche très fière. آخر صورة. سوفاك. لماذا شعار سوفاك؟ أنت تمثل يعني فولكسفاغن، تمثل يعني أودي، تمثل يعني سيات، تمثل بورش، لماذا سوفاك؟ لماذا سوفاك؟ Honnêtement, quand j'ai commencé en 97-96, je travaillais avec un distributeur en France qui s'appelait Sovac avec un G. Et il m'a appris le métier, et c'est Monsieur Lamé et Pierre Joly. J'ai appris beaucoup avec Jos, ils m'ont introduit dans le secteur automobile. Et Tabarrokan, au lieu que j'utilise leur nom, je n'ai pas le droit, j'ai utilisé Sovac. Et après, il y a une étude commerciale. Il faut donner le nom d'une entreprise ou la dénomination commerciale doit être très importante, facile à retenir pour la capter pour le client. آخر كلمة في 30 ثانية من فضلك سي مورد العلمي. Merci pour l'invitation. Et surtout, honnêtement, j'ai vraiment envie, mon souhait, c'est démarrer la production en 2017. C'est ça le rêve, Thierry. Honnêtement, le rêve, c'est les photos que vous avez montrées tout à l'heure, à l'industrie automobile, qu'on le fasse à Réalisène, et je sais qu'on va les faire. Je suis quelqu'un de battant, je ne vais pas lâcher, on va aller jusqu'au bout. Et on va le réaliser le projet إن شاء الله. سي مراد العلمي رئيس المدير العام لعلامة سوفاك الجزائر، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات، نتمنى لك كل توفيق إن شاء الله. شكرا.